العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام أنا قتيل الأبرار لا يذكرني مؤمن إلا الصابرار مادندارو سوگوارو ادادارو مظلوم کربلا نے یہی کہا ہے کہ میں وہ پشتہ گریہ ہوں کہ مومن مجھے نہیں یاد کرے گا مگر یہ کہ اس کا دل بے چین اور مضطرب ہو جائے گا۔ یہ ہمارا گریہ، یہ ہمارا تڑپنا، یہ ہماری سوگواری، یہ ہماری عزاداری اس بات کی دلالت ہے کہ ہم اسی جماعت میں ہیں کہ جس جماعت کو بے چین ہونے کے لیے مظلوم کربلا نے کہا ہے۔ ہاں یقین جانیے ہمارا قوت احساس مظلوم کربلا کی مظلومیت کو درک بھی نہیں کر سکتا۔ اگر واقعی ان کی مظلومیت کو کوئی محسوس کر سکتا ہے تو اس کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں میرا جب اتنا مظلوم ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی نام حسین میری نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو پورا دن رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہاں زادارو پرسا دیجئے امام زمانہ کو، ہم محب ہیں، ہم چاہنے والے ہیں۔ جب روزے اربعین ہم اتنا تڑپ رہے ہیں تو ہمارا امام زمانہ اپنے جد کی کیسی سوگواری کر رہا ہوگا، اپنے جد کی کیسی عزاداری کر رہا ہوگا۔ امام کیسی قول سے محسوس کرے۔ امام زمانہ فرماتے میرے جد مظلوم تمہاری مظلومیت ایسی ہے کہ اگر آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو تمہاری مصیبتوں پر بہاؤں گا۔ نوجوان ماتمی درتا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نہ آپ نے موسم کا خیال کیا، نہ آپ نے تھکن کا خیال کیا، نہ آپ نے وقت کا خیال کیا۔ مستقل آپ مصروف ادا ہے، 1 مہینہ 20 دن ہو گیا۔ ہاں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ ایسے مظلوم ہیں کہ جن کی مظلومیت نہ کوئی بیان کر سکتا ہے۔ ذرا سے کامن سینس کی باتیں ہیں، یہ ذرا اسے محسوس کریں ہمارے نوجوان۔ ہم مظلومیت اور بے کسی مسلسل بیان کرتے ہیں، ہمارے سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے کہ بتاؤ اگر خدا نہ خواستہ تم تک یہ خبر آ جائے کہ تمہاری بہن کو کسی نے تماچا مار دیا، تم یہاں جلوس میں ہو، تمہاری بہن کو کسی نے تماچا مار دیا ہے، جوانوں اپنے دل سے سوچو تمہارے دل پر کیا گزرے گی، مگر ہائے رے سید سجاد۔ کانوں سے سنا نہیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہے سکینہ کے رخسار پر۔ مسلسل ظالم کے تماچے ہیں، اسی لیے تو زہرت نائیہ کے ذریعے سے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان رخساروں پر کہ جن کی رنگت کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک بدلتی رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔
बजुज़ ग़म मोहम्मद व आले मोहम्मद के। मेरा मामूल रहा है नौहे के पस मंजर में ही मैं चंद कलमात बतौर मसाइब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आप खुद भी पुरसा पेश करें और जाते हुए सूरज को भी मुखातिब करके कह दे, ए जाते हुए सूरज, हम तो करबला न पहुंच सके, हम तो नजफ न जा सके, मगर हम आज़ादारों का सलाम करबला वालों तक जरूर पहुंचा देना, नजफ में हमारे मौला तक जरूर पहुंचा देना। 1 साल की मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद इस काफिले बेकसी को रिहाई मिली। सैयद सज्जाद को जिंदान से दरबार में बुलाया गया, कुछ ताखीर हो गई। इमाम सज्जाद की वापसी में सुनेंगे आलम क्या है जिंदान का। सानिया ज़हरा जिंदान में टहल रही है और बार बार आसमान को देख के कहती है, परवरदिगार, अरे मेरा आखिरी सहारा है, मेरा भतीजा जो इमाम वक्त है, मेरी आखिरी ढारस है, ए अल्लाह उसे सलामत रखना। कुछ देर के बाद जब चौथे इमाम जिंदान में तशरीफ लाए तो क्या देखा, हाथों में हथकड़ी नहीं है, पैरों में बेड़ी नहीं है, गले का खारदार तो उतार दिया गया है। सानिया ज़हरा कहती, मेरे लाल खैर तो है, मेरे लाल खैर तो है। का फूफी अम्मा, यजीद ने हमें रिहा कर दिया है, यजीद ने हमें रिहा कर दिया है। कहा और क्या कहा है? कहा यजीद ने कहा है, चाहे यहाँ रहो, चाहे करबला जाओ, चाहे मदीने जाओ। मेरे लाल तुमने क्या कहा? कहा फूफी अम्मा, हमने तो बस इतना कहा है कि बगैर फूफी से मशवरा किए हुए यजीद में तुझे कोई जवाब नहीं दे सकता। सानिया ज़हरा कहती, खूब मेरे लाल, तूने खूब जवाब दिया। देखिए अजीजों, ये फितरी बात है, जब कैदियों के सामने पैगाम रिहाई आता है तो उन्हें खुशी होती है। जब कैदियों के सामने पैगाम रिहाई आता है, हुक्म रिहाई आता है, तो उन्हें खुशी होती है। ये कायनात के मुनफरिद कैदी हैं जो जिंदाने शाम में मुक़य्यद है, इन्हें रिहाई की कोई खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि जिसे वतन जाने की सबसे ज्यादा तमन्ना थी वो सकीना अपने रिहाई अहले हरम से रुखसत हो गई। कोई खुशी अहले हरम ने रिहाई की नहीं मनाई। बस मैं चश्मे तसव्वुर में देखता हूँ तो मुझे एक मंजर नजर आता है कि सानिया ज़हरा कहती, मेरे लाल सज्जाद जरा बैठ तो जा। सानिया ज़हरा ने अपने भतीजे इमाम वक्त को अपने सामने बिठा लिया और बिठा के कहती, मेरे लाल सज्जाद, फूफी को माफ करना, फूफी को माफ करना। का फूफी अम्मा क्या हुआ? का तेरा बाबा मारा गया, तुझे पुरसा नहीं दिया, तेरा चचा मारा गया, तुझे पुरसा नहीं दिया, तेरा भरा घर उजड़ गया, ज़ैनब ने तुझे ताज़ियत नहीं पेश कर सकी, ज़ैनब नहीं पेश कर सकी ताज़ियत तुझे। मेरे लाल, आज भरे घर का पुरसा ले लो। सैयद सज्जाद ने देखा जब फूफी खामोश हो गई, एक मर्तबा तड़प के कहते, फूफी अम्मा आप मुझे भी माफ करिएगा, आप मुझे भी माफ करिएगा, इसलिए कि आपका भाई मारा गया, आपके भतीजे मारे गए, आपके बेटे मारे गए, मैं आपको पुरसा न दे सका। लीजिए हो गया पुरसा। सारी तफसीलात को छोड़ते हुए काफिला रिहा भी हो गया, मजलिस भी हो गई, मातम भी हो गया, सोगवारी भी हो गई, पुरसा भी हो गया। अब काफिला तैयार है करबला जाने के लिए, काफिला तैयार है करबला जाने के लिए। अमारियां लाई गई मगर उन पर सुर्ख पर्दे पड़े हुए थे, वापस कर दिया सानिया ज़हरा ने कि इन पर स्याह पर्दे लगा के ले आओ। स्याह पर्दे लग के अमारियों में आए। सानिया ज़हरा एक एक बीवी को सवार करती है, एक एक बीवी को सवार करती है। इमाम सज्जाद ने देखा अब तो तन्हा फूफी रह गई है, आगे बढ़े फूफी अम्मा, अब तो कोई बीवी बाकी नहीं है, आइए मैं आपको सवार कर दूं। सानिया ज़हरा कहती, नहीं मेरे लाल सज्जाद, अभी एक बीवी बाकी है। सुने हमारी माए बहने,
मरवा। का मारोबार क्यों नहीं सवार हुई? का देख रहे हो मेरे लाल कहीं नजर नहीं आती है। सानिया ज़हरा अजब इमाम सज्जाद अजब फिक्रा कहते, अम्मा मुझे मालूम है कि हमारी मारोबार कहाँ है। आइए मेरे साथ आइए। फूफी को लेकर के इमाम सज्जाद जिंदान में दाखिल हुए और उसी गोशे में गए जिस गोशे में कब्र सकीना थी। क्या देखते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है, वैसे ही रुबाब कब्र सकीना। सीने से लगाए हुए तड़प रही है। सकीना हम जा रहे हैं खुदा हाफिज़। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, माँ के बाजू को पकड़ा, अम्मा काफिला तैयार है, चलिए सवार हो जाइए। लेकर आहिस्ता आहिस्ता महमिल के करीब आए। सानिया ज़हरा इमाम सज्जाद ने सहारा दिया, जनाब रुबाब सवार हो गई। अब फिर इमाम सज्जाद उसी जुमले को दोहराते, फूफी अम्मा आइए अब आपको हम सवार कर दें, आइए अब हम आपको सवार कर दें। जनाब ज़ैनब खामोश रही, कोई जवाब न दिया। दोबारा फिर कहा, फूफी अम्मा आइए हम आपको सवार कर दें। अब सानिया ज़हरा कहती, मेरे लाल सज्जाद ठहर जाओ, क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक बार हम और जिंदान में चले चले? क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक बार हम और जिंदान में चले चले? इमाम सज्जाद कहते, फूफी अम्मा हम आजाद हैं, चाहे जितनी मर्तबा जिंदान में जाए, चाहे जितनी मर्तबा जिंदान से बाहर आए। कहा चलो मेरे लाल एक बार और चलो। इमाम सज्जाद ने बाजू पकड़ा, लेकर आहिस्ता आहिस्ता जिंदान में दाखिल हुए और उसी गोशे में गए जिस गोशे में कब्र सकीना थी। ज़ैनब ने कब्र सकीना को देखा और देखकर आवाज दी, सकीना मेरी बच्ची सकीना, मेरी लाडली सकीना, अरे तेरी फूफी जा रही है। बस सानिया ज़हरा को ये कितना दिन हो गया है वाक़या करबला को गुजरे हुए, मगर आज जब रोज़े अरबईन आता है तो हर चाहने वाला तड़पने लगता है। जरा तसव्वुर तो करो कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम जब करबला पहुंची होगी तो इन बीवियों पर क्या गुजरी होगी। बस जहां नौहा खत्म हुआ है वही अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं। रवायत कहती है कि चौथे इमाम ने जब बीवियों की हालत गैर देखी तो 20 को काफिला पहुंचा है। 21 और 22 तक की रवायतें हैं। तीसरे दिन ये काफिला इसलिए करबला से रवाना हो गया कि अगर बीवियां यहाँ रहेंगी तो रोते रोते मर जाएंगी। आप जरा सा तसव्वुर कीजिए, हमारे घरों में अगर कोई सानिया हो जाता है और जो परदेश में रह जाता है, जब वो नहीं आ पाता है, जब वो आता है तो ऐसा लगता है कि सानिया आज ही हुआ है। ऐसा आलम ऐसी कैफियत है। मैं करबला की कोई तफसील अब सामने वक्त में गुंजाइश नहीं बयान करना चाहता। ये काफिला करबला से चल के मदीने आ गया।
اور بیرون مدینہ اس قافلے کو روک دیا گیا۔ چوتھے امام نے بشیر ابن جسلم کو بلایا، بس آخری فیصلے سنے اور جی بھر کے پرسا دے۔ بشیر کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں بشیر تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شعر کہہ لیتا ہے؟ کہا ہاں مولا میں بھی شاعری کر لیتا ہوں۔ امام نے سیاہ پرچم بشیر کے حوالے کیا اور کہا جا مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دے۔ بشیر نے پرچم لیا، مدینے کی گلیوں سے گزرنے لگا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والوں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس لیے حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے اور وہ قافلہ آج واپس آیا ہے۔ بشیر کہتا ہے یہی سنانے سناتا ہوا میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا اور جب محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے وہاں بھی یہی سنانے سنائی اور یہ سنانے سنا کے میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے ایک گھر سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا اور تیزی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ بشیر کہتا ہے جب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بچہ میرے پاس آ رہا ہے تو میں رک گیا۔ بشیر کہتا وہ بچہ میرے قریب آیا اور کچھ بولتا نہیں ہے، کچھ پوچھتا نہیں ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی علم دیکھتا ہے، کبھی میرا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی علم دیکھتا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو، کیا معلوم کرنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بشیر کہتا وہ بچہ کہتا ہے شیخ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا ہے، بس اتنا بتا دے یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا، یہ علم تجھے کہاں سے مل گیا؟ کیا یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جب قافلہ یہاں سے گیا تھا تو اس علم کو ہمارے آقا نے ہمارے بابا کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ بشیر کہتا میں سمجھ گیا یہ فرزند عباس ہے، سینے سے لگایا، اے بیٹا تیرا بابا کربلا میں فرات کے کنارے مارا گیا، تیرا آقا بھی کربلا میں مارا گیا۔ ارے یہ علم ہمیں آقا سید سجاد نے دیا ہے تاکہ لٹے ہوئے قافلے کی مدینے والوں کو سنانی سنا سکے۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَلَبٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ